बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो और मैं हूं अपना मेज़बान बिलाल बशीर। यकीनी तौर पर आप आज के इस प्रोग्राम को जो ना बहुत शिद्दत से मिस कर रहे थे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम शहर सांगला हिल की तारीख के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि शहर सांगला हिल की तारीख पंजाब से रिलेटेड है, तो हमारा ये प्रोग्राम अमूमन उर्दू में होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम हम पंजाबी में करेंगे ताकि जो साडे इस इलाके च रहने वाले बाबे ने, बुजुर्ग लोग ने, वो भी अच्छी तरह समझ सकन कि जो असी कह रहे हैं या जो ये साडा मेहमान कहणगे। क्योंकि एक पासे ते एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम के विच, यानी कि जो मैं जवानी 1947 नाम का प्रोग्राम किया, जिहदे विच इलाके दे विच जिन्ने भी चोर ने वो सारे चोर क्यों आए ने, कित्थों आए, किंज आए, किंज आके दसे चोर मुकलियां, चोर फकीरों वाले, चोर कोटली, पुराना चोर, चोर सिद्धां, चोर मुसलम, ये जितने भी चोर ने उन्हां दे बारे च कीता सी प्रोग्राम। तो उहदे विच ही एक सवाल मैं कीता सी कि शहर सांगला हिल जिहड़ा है किन्ना पुराना है। ते इन्हां ने आखिया सी कि 150 साल पहला शहर सांगला हिल दी जेहड़ी ना तरीक बिल्कुल बनी है, यानी कि जदों ये सारी बाग आबाद हुई है उदों ही इसका आगाज किया गया सी। इस दे बारे में गल करांगे। अमर अनवर अवैस नंबरदार साहब मौजूद हैं, जनाब आपको खुशामदीद कहने जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और मेरे नाल मौजूद ने साहब अंसारी साहब, आप पहले भी मेरे प्रोग्राम च आ चुके थे 6 सितंबर वाले का, जो तरीक के ऊपर मबनी प्रोग्राम से उर्दू भी इन्होंने बहुत अच्छी और जी कह लगी बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू की सी और आवाम ने काफ़ी पसंद किया। और मैं इन्होंने नाल ही उर्दू गल की थी कि जी ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम के सांगले की तरीक के बारे में किया गया सी। उस वक्त जवेद अहमद साहब भी मौजूद सन, यानी कि जो फोटोग्राफर सन, तो इन्होंने इन अल्फाज की तरदीद की थी कि नहीं ये सांगला बहुत पुराना है। मेरे को लबे जो किताब भी मौजूद है जरा कि मुजल्ला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने भी छापा सी, उस वाले भी थोड़ी देर बाद गल्लां होणगियां। पहला तो मेरा वही सवाल अमर अनवर वैस नंबरदार साहब को होगा कि जो साहब जो मैं सवाल किया सी कि सांगला हिल की तारीख कितनी कुछ पुरानी है, थोड़ा जो आपसे कि 150 साल पहले कुछ नहीं, की कहना चाहोगे? ये जी जो सांगला हिल है ना, ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਸੰਦਲਬਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਚੇ ਮੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੜ ਸ਼ਕੀ ਮੜ ਗਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਲਖਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋ ਠੱਠਾ ਸਾਬਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਬਾਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨਗਾਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਡੋਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਖਾਨਗਾਹ ਡੋਗਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਨਗਾਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਲੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ सांगला ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਮਜੱਲਾ 1993 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ सांगला ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ सांगले ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ सांगले ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ सांगले ਦੀ ਮਜੱਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ सांगला हिल ਨੂੰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਨ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੁਫੱਕਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਗਲਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਗੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਂਗਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਮਹਿਕਮਾ ਅਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਕੁਝ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਸੰਗਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਤ ਸੀ ਸੰਗਲੇ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਂਗਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਵਾਹਦ ਮਿਲਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਫਸੀਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੂਏ ਹੋਣੇ, ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਝੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੂਹ ਖੋਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਝੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ, ਕੁਝ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਘਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 150 ਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹੈ ਸਾਂਗਲਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਰ ਕਦੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਟਾਈ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜੱਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ
और काफ़ी दोस्त ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ शहरों के उन्होंने अप्लाई किया, एक सिख ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ और उसने ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪੋ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਦੇ ਹਿਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੋਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੰਡੀ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿन ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ। यानी कि शहर सांगला हिल की जी तारीख है ये हैरानकुन इस वास्ते है कि जी पहाड़ी सिलसिला है ना वो दूसरे पहाड़ी सिलसिले की तरह बिल्कुल भी नहीं। लंबरदार साहब तुसी मौजूद है, तुसी कह रहे जे कि इसकी तारीख पुरानी नहीं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ सांगलियों बाहर ਚੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਮਜੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਲਾਨੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਨਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖੋਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ। ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਮੈਂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਕਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਪਹਾੜ ਲੱਖਣ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂਰ ਪੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਠਿਆਲੀ ਫੌਤਿਆ ਕਹਿਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਗਏ ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਠੇ ਚੱਕ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੂਰ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੂਰ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੂਆ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੂਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੂਏ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂਏ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਝੀਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੂਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੂਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੂਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਸਰਚ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਰੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੂਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾਤ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 3000 ਸਾਲ
पिछली गल ही नहीं कबले मसीह वो उन्होंने कोई ना कोई आसार ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ रहने सन। इस बारे में गल करना चाहांगा, लेकिन मैं चाहना छोटी जी ब्रेक ला लवां। वापस आके इत्थे सिकंदर आज़म किस मकसद नाल आया सी, की लैन वास्ते आया सी, और उन्हें संघा कबीले नाल की कमिटमेंट की सी, फिर जाके तो उन्हें रहने का मौका मिलिया। ब्रेक तो बाद तुहानूं दस्सना नाज़रीन जाना किते नहीं, हले गल्लां मजीद होणियां ने। छोटी ब्रेक प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। गल हो रही सी सांगला हिल दी तरीक के हवाले नाल। कुछ लाइना ने मैं पढ़ना चाहना वा। दुनिया के अजीम फातिह सिकंदर आज़म ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया और जेहलम के करीब पोरस के इलाके यानी पोरस के हाथियों से टकराने के लिए तूफान और आंधी की तरह बढ़ता चला जा रहा था, तो सांगला हिल की सरजमीन से गुजरते वक्त उसका सामना सांगला कबीला से हुआ, जो इस वक्त पहाड़ी के दामन में आबाद था। सिकंदर आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जेहलम की तरफ जा रहा है और उनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। तो संगला कबीले ने इसकी मेज़बानी की और सिकंदर आज़म ने भी यहाँ कुछ देर सुस्ताने के लिए पड़ाव डाला। वो ताज़ा दम होकर पोरस से लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि पोरस की फौज में सैकड़ों की तादाद में हाथी भी शामिल हैं और वो हाथियों की मदद से सिकंदर आज़म की फौज को रौंद डालना चाहते हैं। पोरस को अपने हाथियों पर बहुत घमंड था। सिकंदर आज़म ने पहाड़ी के दामन में अपने पड़ाव के क़याम के दौरान एक कुआं भी खुदवाया था, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। जी अमर साहब चूँ ये तहरीर मौजूद हैगी है लबे जो मुजल्ला जरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगला हिल वालियां ने 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁआं ਖੁਦਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜੱਲਾ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ सांगले 1993 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 150
150 साल फर्ज करो कि 150 साल तो मैं कह रहा हाँ कि पहला संगला कोई नहीं सी। उस तो पहला कुछ आबादियाँ जंगली यानी कि जटकियां लोगों दी इत्थे मौजूद सन। कबले मसीह तो बाद लग के अज के दिन तक होर कोई किताब छाया हुई हो इस मजले तो इलावा। फिर ये मजला कॉलेज वालियां ने छाया किया 1993 के। ਇਹਦਾ कोई इनू एक दीमा टैसट नहीं करता, इनू गौरमेंट ऑफ पंजाब टैसट नहीं करती, इनू गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान टैसट नहीं करता। इसलिए करके मैं इस किताब तो खिलाफत करना। इस किताब दे विच ये भी लिखिया है जो सियालकोट है उसका भी पुराना नाम सांगला सी। ये अर्ज मैं करना वा कि तकरीबन अंसारी साहब 91 या 92 की गल होई है। गालबन तुहानू याद होवे कि PTV ते प्रोग्राम चलदा हुंदा सी कि जुमेरात दा गालबन देन हुंदा सी। एक शहर दा वो हिस्टरी ते कैमरे शैमरे दिखांदे कमेंटरी करदे हां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਵੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੰਗਲਾ ਸੀ। यानी कि सियालकोट ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹਿੱਲ ਸਾਏ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਗਲਾ ਦਰਅਸਲ ਸੰਗਲਾਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲਾਖ ਚਟਾਨਾ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਲਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਦਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੰਗਲਾ ਸੰਗਲਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੰਗਲਾਖ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲਾਖ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ सांगले ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ सांगले ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਲਾਖ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਲਾਖ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ सांगले ਆਉਂਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 500-700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। यानी कि 700-800 साल पहला सियालकोट के असर है सन, सारे कब्जे मसीह भी वो असर है सन। यानी कि सारे असी सिकंदर आजम कहने कि आया, सिकंदर आजम कहने असी आया। सिकंदर आजम तो बाद एक सिकंदर आजम ही होर दसो इत्थे किहड़ा बंदा आया या किहड़ा इत्थे मशहूर होया। अगर ये शहर सी या एक सांगा कबीला सी या संगला कबीला सी, वो संगला कबीला कित्थे गया? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੂਏ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਪਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ सांगले ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ सांगला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲੀ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ सांगा ਜਾਂ सांगला कबीला संगा कबीला से ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਖ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਮੰਜੂਡਾਰੋ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਖ ਹਟਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਦੀਦ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਪੂਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਘਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 1922 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਬਣਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ, ਉਹਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੇਖੂ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹ 150 ਸਾਲ ਹੈ। 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਨੂਰ ਸਾਰੰਗ ਵਸਾਵੇ ਦਾ, ਵਸਾਵਾ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟ ਆ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਰੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲਾਟ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰੋਂ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜ਼ੈਲ ਕੀਤੀ ਆਬਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੰਜਲੀ, ਡੁਗਰੀ, ਸੋਵਾ, ਭਰੋਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ। ਰਤੀਆਂ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹਿਰੋਂ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜ਼ੈਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਰ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਜ਼ੈਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ 1880-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਰਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੇ ਜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਜੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇ ਵੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ
यानी कोई शोर नहीं कहता हाँ जिथे हुण सांगला मौजूद है ये आले दुआले आबादियां है सन कबले मसीह यानी जिथे सांगला हुण आबाद है ये आले दुआले हुण ये आले दुआले खानगा डोगरा भी आ जाता ये आले दुआले शाहकोट भी आ जाता ये आले दुआले मियां अली भी आ सकता ये आले दुआले चनियोट भी आ जाता वे मैं जी गल ये करना वा कि जी तुसीं वेखो ना कि मियां अली एक बैकवर्ड एरिया वे पिंड जिहड़ा वे सांगला माशाअल्लाह अल्लाह नूं तरक्की देवे बहुत तरक्की बहुत सुलझे लोग बहुत अच्छे लोग ने उधर रहन ते हर दौर दे विच इन्हां ने सांगले दे लोकां ने पंजाब विच अपना आप मनवाया कदी कलीन की सूरत विच कदी जुत्ती यानी आ जिहड़ा खुस्सा बनदा इहदी सूरत विच ये तुसीं वेख लो पाकिस्तान दे नवाए वक्त दे बानी दी पैदाइश इत्थों दी उन्हां दी स्टडी इत्थों दे हाकी दे और सब तो पहला कपाह दी मंडी दे विच सब कुछ मानना वा वो जो तुसीं कहंदे हो ठीक है पर हले वेखो ना कि जे इत्थे विसार हुंदे वो फजील दे जिहड़ी पहाड़ी दे लागे सी जां कुआ हुंदा मियां दी डोगरां दे विच आण के सारे कदीमा उत्थे रिसर्च कर सकदी है वो तो एक छोटा जिहा बैकवर्ड जिहा इलाका जे सारे कदीमा नूं संग भी कुछ ऐसा हो सकता क्या आया ये तहसील एक बड़ा मशहूर मरूफ शहर है बहुत अच्छे लोगों की पैदाइश इत्थे हुई है जिहड़े वर्ल्ड लैवल के बंदे ने इत्थे क्यों नहीं सारे कदीम अज मैं इस वजह तो इख्तलाफत करना अंसारी साहब की गल तो कि इत्थे सारे कदीमा की नहीं आई कोई इत्थे दरियाफ्त नहीं होया दूसरे नंबर ते यह जिहड़ा मजला वे ये लिखिया होया वे एक यानी कि तुसीं कह सकते हो कि गवर्नमेंट का मंजूर शुदा नहीं मजले के उपर गल करांगे मजीद अस्सी लेकिन कहना छोटी ब्रेक ले लीजिए सारे कदीमा वाले क्यों नहीं आए और उहदे पिछे की राज आ गई के उपर जिहड़ा ब्रेक तो बाद गल करना जी नाज़रीन प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। गल हो रही सी सांगले हिल के हवाले दे नाल, यानी कि सांगला किन्ना को पुराना है और उसकी तारीख के हवाले नाल गुफ्तगू जारी है। महकमा आसारे कदीमा वाले साडे शहर च तक क्यों नहीं है, जबकि इत्थे कुछ इमारत मौजूद ने, यानी कि चंद एक ज़्यादा नहीं कमेटी बाजार के करीब ही उसके उपर भी सर्च की जा सकती सी, लेकिन कह लो वो पर वीडियोज़ तो बनिया ने, फोटोग्राफी तो हुई है, लेकिन वो उपर ऑथेंटिक किस्म की जी है ना महकमा आसारे कदीमा वालों कोई रिपोर्ट मंजिल आम से नहीं आई। सन अनवर वैस नंबर का अमर अनवर वैस साहब मौजूद ने, ज़ाहद अंसारी साहब मौजूद ने, जेडे कि इस गल के उपर जो गुफ्तगू करते पे ने कि साडे शहर की जी तारीख है बहुत पुरानी है। लंबरदार साहब गल शुरू होंगी फिर उत्थों ही आके कि जितों असीं छड्डी सी कि वेखो साडे शहर दे विच जिहड़ी रेलवे ट्रैक गुजरिया वे पिछली सदी 1800 दे विच ही शुरू कर दिता गया सी काम, मतलब 19 सदी शुरू तो पहला ही काम हो गया सी। यानी कि जदों बार आबाद होना शुरू होई है तो फिर इत्थे जिहड़ा रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हो गया और फिर जिहड़ियां हैगी सी नहर वो भी कढ़नी शुरू हो गई। कुछ तो ऐसा होवेगा इस शहर दे विच, इस इलाके दे विच कि उस वक्त अंग्रेज ने एक काम करना शुरू किया सी। जनाब अजेब एक जड़ा ना सांगला हिल
मैं हम तुहानूं दसना वा कि ब्रिटिश गौरमेंट के दौर दी इमारतां बणियां ने, ये नहीं संग लै जिथे जिथे भी है ने उत्थे इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी या कुछ तो हिंदी लिखी हुंदी सी। जिहड़ी उन्हां तो पहलां दियां ने मुगलों के दौर दियां उन्हां उत्ते फारसी लिखी हुंदी सी। अगे लोधियां का दौर आ गया, उन्होंने दौर के भी फारसी लिखी हुंदी सी। मेरा सिर्फ गल करने का मकसद है कि सांगले दे विच तुहानूं हिंदी लिखियां जिहड़ियां इमारतां में भी मिल सकदियां ने, पर यह इमारतां का वजूद ब्रिटिश गौरमेंट यानी कि हिंदी जे तो इंग्लिश या हिंदी मिसाल मुश्तरका ही ये दसदियां ने चीज़ां तुहानूं कि ये ब्रिटिश दौर के दौर था। अगर तुम मुगलिया दौर में सारी साहब तुर जाते हो फिर जिहड़ियां बिल्डिंगां ने उन्होंने फारसी लिखी हुंदी, जिस तरह लाहौर च बुर्जी कई जगुआत ने ऐसे हैं जिस तरह फारसी लिखी हुंदी है, यानी कि तुसीं कह सकते हो कि सांगला हिल या मैं इतफाक नहीं करता। दूसरे नंबर पर आ गई 1800 तुसीं क्या कि रेलवे जिहड़ा रेलवे ट्रैक है पहला 1897 तो फैसलाबाद तो यानी कि लैलपुर तो वजीराबाद नूं कढ़िया गया 1897 दे विच। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ गई जंगल सी आबाद किया गया, लोकी इत्थे आए। सब तो जिहड़ी शहरां दे विच जिहड़ा पुराना झूर है इन्हां 5 झूरां दा मरकज़ है, यानी जिन्ने झूरीए कालों बरादरी के लोग आए सन सियालकोटों 5 झूर सन। सारा पहला आण के पड़ाओ जिहड़ा वी संग लैल किया पुराने झूर दे विच, उत्थे जो जंगल आबाद करते गए ने उन्होंने अपने अपने इन्हां दे पिंड आबाद, यानी कि झूरां 5 का 4 झूरां का जिहड़ा बाप है वह पुराना झूर है। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ यानी कि सांगला हिल के ਜਿਹੜੇ ਝੂਰ ने इन्हों का ये वालद हो गया पुराना झूर, तो दादा इन्हों का सियालकोट हो गया पसरूर ट्रो मंडी के लागे, यानी झूर कोटली। झूरां की जिहड़ी हिस्टरी है ये अगे चौधरी साहब आ जाओ कि स्टेशन जिथे सांगला हिल का स्टेशन मौजूद है ये जमीन 118 झूर फकीर मुहम्मद वाले दी जी ऐसा ही वो जो स्टेशन आबाद होया वे ये नज़ीर कालों नाम बंदा वे जिहड़ा जिहदा वालद दादा जी यह झूर फकीर मुहम्मद वाले दे रहण वाले सन। जदों गौरमेंट ने तो सर्वे दे विच उन्हां कोई मरबा ले लिया, उन्हां नूं ओहदे इवज़ छोटे बलौरपुर दे मरबा दिता गया, जिहड़ी कि वो फैमिली कालों दी अपना ये पिंड छड्ड के फिर ये गौरमेंट ने ले लिया विच जब्त हो गया, गौरमेंट ने अपनी तहवील विच ले लिया। इहदे इवज़ विच इन्हां छोटे लाहौर पर एक मरबा जमीन का दिता गया। वो जी फैमिली है जिन्हों को स्टेशन वाला रकबा से मरबा से वो फैमिली हजे भी झूर की फैमिली फकीर मुहम्मद वाले की बलौर पर अपनी रैश लै गए हैं। नज़ीर कालों होंदा सी ਉਹਦੇ दादा जी या ਉਹਦੇ वालद साहब उत्थे बलौर तो उन्होंने फिर ब्रिटिश गौरमेंट ने ये इवज़ उन्होंने वो दिता सी। हाँ दूसरे नंबर पर आ गया मड़ बलोचा। मड़ बलोचा पुराना कोई नहीं, वो भी ब्रिटिश गौरमेंट के दौर का बनया होया। मड़ बलोचा तो पहला जिहड़े कच्चे मड़ ने तुसीं शर्की गरबी कहंदे हो ये मोजे ने, उन्होंने सारे सब मोजे ये ने कि जिन्हां दे चक कोई नहीं। जिस तरह मेरा पिंड है झूर कोटली चक नंबर 117 रेब कर दी रख ब्रांच 117 चक का नंबर, यानी कि जिथे चक आबाद होए ने गोरियां ने कीते ने। उस तो बाद आ जाओ जिहड़े मोजे ने, मोजे 3-3 हज़ार साल पुराने महीने, जिस तरह पाड़ लक्के चौधरी नूर साहब का पिंड हुण इहो सारंग सी जिन्होंने सारंग वणीए का भी कहते हैं। उन्होंने सारंग नूं ब्रिटिश जी गौरमेंट जी मलका सी मलका बरतानिया उन्हें मैंने कहा सारंग मैनूं जिंदा मुर्दा चाहिए, सारंग नहीं सी पढ़िया गया। यानी ये लोग पुराने मौजियां दे रहण वाले जिहड़े मुगलों भी लड़ते रहे उदों सारंग का मतलब ये कहा सी। नूर सारंग का जिहड़ा पिछले दिनों महीना पहला या 1.5 महीना पहला करोने वजह तो फौत हो गया हुण वो जा नूर करोने की वजह तो फौत है, जिंदगी वो वांटेड रहा। और नवाज शरीफ ने कहा 1993 मैंने नूर या सारंग का या मुर्दा चाहिए, लेकिन गौरमेंट पाकिस्तान नहीं उन्हें फड़ सकी। वो अपनी 30 मौत 1.5 महीना पहला करोना की वजह तो मरिया। यानी कि इतने कुछ फैमिलियां है ने मोतियां दे विच, जिस तरह कोट नक्का कह लवो साबत शाह कह लो, जिन्होंने सब ना स्ट्रांग फैमिली रही है भट्टी विचों दुल्ले भट्टी की सांदलवार की मैं गल करा। दूसरे नंबर पर आ जाओ सारंग की, यानी सारंग पाड़ा वाला नूर सारंग का मजैद नूर का या चौधरी मजहर नूर का, ये वो फैमिली ने जिन्हों की 3 कबले मसीह तुम कह सकते हो। ये जैमल फतेह की औलाद ने। ये चीज़ां जिहड़ियां आले दुआले दे मोजे ने, मोजे की कोई हिस्टरी मोजे का
ही 1000 साल पुराना 3000 साल भी पुराना मोज़ेआ ने। साडे इलाके में 3 मोज़े ने साडी तहसील दे विच। मोज़ेआ सदकाना, मोज़ेआ कच्चे मड़ 2, शर्की गरबी। उस तो बाद अपना पहाड़ लखन मोज़ेआ, साबत शाह मोज़ेआ, यानी कि ये कोई तुसी बहुत पुरानी हिस्टरी है। उस तो बाद जिहड़े असीं आबादगार हाँ, असीं तो आए हाँ 150 साल इतों सांगलाबाद या इलाकाबाद। तुसी की आखोगे इहदे बारे च? गल फिर उत्थे ही है कि ये 150 साल तो अगे नहीं वधन डे, मैं 150 साल तो बहुत पिछे टुरिया जान डया। गल आ गई है हुण मौज़िਆਂ तक ते उस तो बाद शूर तक। साड़ी सिकंदर आज़म तो शुरू हुई है गल, असीं सिकंदर आज़म की करनी है। मैनू सिर्फ ये सन चौधरी साहब के सिकंदर आज़म अगर सियालकोट आया, अगों किधर नूं गया, किहड़े रस्ते थाणी गया, क्या इस तारीख के हवाले नाल तुसीं कुछ जानते हो? मैं चलो साहब जिहड़ा मैं प्रोग्राम सुनिया, मैं तुहानूं सिर्फ एक याद दहानी कराई सी कि शायद तुसां प्रोग्राम वेख्या होवे। नहीं, एक पासे तुसीं साडे सांगले दा छपिया होया मजला नहीं आंदे पे, तुसीं दूसरे पासे तुसीं पीटीवी दा प्रोग्राम जिहड़ा ओहदे ते भी कोई तुहाडा बंदा बैठा होएगा ना जिहड़ा उस वेले बोल रहा सी या जिन्ने डॉक्यूमेंट्री बनाई पेश कीती। गल वे कि तारीख जिहड़ी है वो लिखण वाले असी तुसी हाँ। असी जिहड़ियां गल्लां कर रहे हैं, साडे आउण वाले वक्त दे विच साडी आउण वाली नस्ल वास्ते ये मसले राह होणियां ने गल्लां। ये उन्हां वास्ते मतलब एक नवीं गल होनी है कि यार कदी सांगला जिहड़ा है वो मतलब 150 साल पुराना सी, या कदी सांगला जिहड़ा है वो सिकंदर आज़म आया सी, या कदी सांगले दी हिस्ट्री असी भी बोल रहे हैं ना। इस तरह तुसी इस गल नूं तुसी लैके बैठ गए हो कि टीवी की गल नूं तुसी मोतबर समझ रहे हो, साडे मजले नूं तुसी मोतबर नहीं समझदे पे। मैं तुहानूं दसना कि जिहड़ा तुहाडा मजला ना टीवी वेखो कि पीटीवी सरकारी इदारा ते सरकारी इदारे नूं चलाउण वाले लोग किहड़े बाबा जी उन्हां दे सिंह सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। दूसरे मैं मजले ना क्यों नहीं दफा करता कि मेरे को ना हिस्ट्री जे नंबरदार साहब ये भी ते गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज दे प्रोफेसर हजरात ने लिखिया है केरा लोकल बंदे ने लिखिया नहीं है, प्रोफेसर हजरात ने अपनी राय लिखी है, पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਾ जिस दौर से लिखा गया ਸੀ ਨਾ जी किताबां मौजूद सन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫੇਰੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜੱਲਾ ਵੇ ਇਸ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਗਲੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਮਜੱਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ हिस्टरी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट की ऑथेंटिक लिखी है, वो कहता है कि हो सकता हो आया होवे, ए तुसी वेखो ना कि ए मौजूद नहीं फिर कोई ना कोई हो सकता फिर होया सी नहीं, ये तो तस्दीक नहीं कर रहा, ये तस्दीक हां जी ये तस्दीक कर रहे हैं कि वो एक आया, हां जी ठीक है, वो कहंदा हो सकदा है हो आया होवे, हां जी ठीक है, वो ऑथेंटिक गल ते वो भी नहीं करदा, इनकारी ते नहीं करदा, इनकारी जे नहीं तो फिर तुसी ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਓਹੋ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਦੀ मतलब लिखे अपने ज़हन के मुताबिक ठीक हो गया। ये गवर्नमेंट का मंजूरशुदा कोई नहीं, ठीक हो गया। उन्होंने नाम है प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल MSc जियोलॉजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फैसलाबाद, मतलब सांगले दे बंदे ने भी नहीं लिखी, लिखने वाला बंदा भी फैसलाबाद है, मतलब उसकी इन्नी कुछ सर्च है सी उस बंदे ने सांगले दी बात कर लिखी। तारीखदान होता है ना, देखो
ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੁਬਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਪ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਹਾਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੈਸ ਆ ਜਾਂ ਨੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨੋ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗ ਲੈ ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਮੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਸਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਸਹਾਫਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਸਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਭੇੜ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਦਾਵੇ ਸੰਗ ਦੇ ਦੋਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰਾ ਔਰ ਸੰਗਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਬਰਾਸਤਾ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਸੰਗਲਾ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਰੋਡ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰ ਲਾਉਂਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਰਬੋਧੇ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਤੇ ਤੋੜ ਸਰਬੋਧਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹ ਜੋਹਰਾਬਾਦ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਜੇ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਗਰੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਤਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵਾਇਤ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਝੂਰ ਕੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਰੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਰਾਸਤਾ ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੜ ਤੋਂ 1 ਏਕੜ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ 1 ਵਿਗੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਟਾਈ, ਉਸ ਟਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਵੈਂਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਫ ਝੂਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਵੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰ ਵੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵੇ ਉਥੇ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ। ਕਿ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿन ਚੌਸਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਤਅੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਬੇ ਜੋ 1993 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਾਏ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਛਾਪੀ ਲਿਆ ਦਵੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਲਾ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਬੀ ठीक है मेबी का मतलब जोड़ा है वो कि हो सकता है शक का इजहार है ठीक है उन्हें अथेंटिक गल नहीं की कि वो इत्थे आया ही नहीं या नहीं आया या वो आया वो अथेंटिक नहीं कर रहा गल करता पाया वो इत्थे शक का इजहार करता पाया। लेकिन असी ये कोशिश करांगे कि सांडे वालियां दा ते असलम वालियां दा भी ते चौधरी साहब दा भी असी जिहड़ा ना भुलेखा कढीए ते असी अपने लिखारी जिहड़े ने उन्होंने सच्चे साबित करने की पूरी कोशिश करांगे। तुसीं अपने पंजाब दे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नूं सच्चा करने की कोशिश करना असी अपने लिखारी सच्चे करना ठीक होगा क्योंकि अगर ऐसे बड़ा अहम पॉइंट देता जी नहीं भट्टी साहब ने फिरोजपुरिया प्लेट में लिखा जी कि सांगलैंड की नहर जब निकली तो 1870 में अंग्रेज दौर हुकूमत में निकली। उसके बाद सांगलैंड के आसपास के बेशुमार गांव आबाद हुए जिनमें प्लेट 119 1871 में बाजवा सिख आबाद हुए जो सियालकोट डस्का के पास गांव बलेर बाजवा से आए थे। हाँ जी बलेर बाजवा लिखा ना जी मतलब इसका मतलब है कि सांगलैंड 150 साल पहले आबाद था ठीक है जी। फिर उन्होंने थले जाके मजीद उन्होंने लिखा है जी कि थाने सदर का जो आगाज 1901 जो है फिर लिखा है उन्होंने कि 150 साल पहला कह लो कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का कोई जरा ना तुम रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तुम कोई स्कूल नहीं मिलेगा 150 साल पहला ये भी गल जी बड़ी अथेंटिक है वजह तलीम उदू नहीं सी हैगी। फिर इन्होंने आख्या जी कि 1862 से पहले तलीम का नामो निशान नहीं है ठीक है जी। वो नहीं भट्टी साहब तुहाडी गल नाल 90% एग्रीकल्चर ने तुहाडा 10% हले उन्हां दा इतफाक नहीं हैगा ते गल ये वे कि किनारी दा जिहड़ा साडा माशरा वे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सारी चीज़ां ऐसियां पाई जांदियां ने जिन्हां नूं सुधारना बहुत जरूरी है। तारीख जिहड़ी हैगी सानूं समझनी चाहिदी हैगी है। ਇਹਦੇ ਤੇ मजीद इंशाअल्लाह अजीज फिर ਅਸੀਂ प्रोग्राम करांगे जिन्नी देर तक अमन वैद साहब मौजूद ने और ज़्यादा अंसारी साहब मजीद इसके उपर होर सर्च करनगे सर्च करके और मजीद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज साडे जिहड़े खदशात ने उन्होंने भी दूर करनगे। चौधरी साहब तुहाडा भी बहुत शुक्रिया जी ज़ात साहब तुहाडा भी बहुत शुक्रिया कि तुसीं तशरीफ लैके आए सानू टाइम दिता ताकि असी सांगल हिल दी तारीख के हवाले नाल जान सकी। नाज़रीन मिलांगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजूद नए पैगाम दे नाल तब तक मैनूं दो इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।